वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरकार। आपने दुनिया भर में कहीं प्रेस मीट देखे होंगे, कहीं राजनीति के विरोध आंदोलन देखे होंगे, अधिकारियों के लिए आंदोलन देखे होंगे। बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, कहीं पानी के लिए, कहीं जिंदगी के लिए, ना जाने हर कहीं तरीके होते हैं जो आंदोलन करते हैं। मगर वहां पर अब यहाँ पर जो किन्नर कहते हैं, जो इन्होंने अपनी जिंदगी ही माता देवी के लिए ही त्याग दे चुके हैं, अब इनकी जिंदगी सिर्फ वही देवी माँ के लिए चलते रहते हैं उसी नक्श कदम पर। आज उनको कोई राजनीति के लोग उनका दर्द क्या है, उनकी दुख क्या है, आखिर उनको क्या कमी होगी उनकी जिंदगी के लिए, आज तक कोई भी सरकार क्यों नहीं सोच पाई। अब तक अब ये नौबत आ गई है। विजयपुर शहर में कांग्रेस के कार्यालय में रहकर यहाँ पर एक प्रेस मीट करते हैं, तो उन्हीं के विरोध सवाल जवाब भी यहीं पर करते हैं, ताकि ना इनको घर है, ना पेंशन है, ना सरकार से जो भी इनको मिलना चाहिए था, मगर वो कुछ भी इनको अब तक नहीं मिल पाया। आखिर क्या इनकी गलती होगी, क्या इनका गुनाह होगा, आखिर क्यों इनके लिए कोई भी अधिकारी, राजनीति के लोग क्यों नहीं सोचते होंगे। आप यही आ गए हैं ताकि इन्होंने ये कहना है, ताकि ना इनको घर मिल गया है, ना कोई सरकार से सुविधा, कोई भी ऑफर नहीं मिल पाया। अब इन्होंने सिर्फ वही देवी माँ के नक्श कदम पर चलते हैं, जहाँ पर उनके ही नाम पर मांग के खाते हैं और उन्हीं के नाम पर, वही देवी माँ के नाम पर जीते हैं और वही देवी माँ के नाम पर मरते भी हैं। अब इनका दुख दर्द वही देवी माँ ही जाने। दूसरा, राजनीति के लोगों को शर्म आना चाहिए, ताकि इनके भी पीछे कोई कहानी होगी, ताकि इनको भी हर चीज से जरूरत होगी, मगर इनको क्यों नहीं देते। अब तो यहाँ पर यही सवाल जवाब उठा रहे हैं। जब इनको कोई सरकार से अगर घर मिल जाए, सरकार से कोई भी इनको अगर ऑफर, जैसे कोई सबको मिलता है उसी तरह इनको भी मिलने जाए, अगर ना मिलने से आते दिनों में ये दिखाएंगे, ताकि वोटर्स क्या करेंगे, ताकि कांग्रेस के कार्यालय में रहकर उसी कार्यालय में चेतावनी दे रहे हैं। अब इनके कोई भी इनके लिए पैसे देते हैं तो यही पूछते हैं इनको दुआ कर दीजिएगा, ताकि यही कहते हैं लोग इनकी दुआ जल्दी ही कबूल होती है। इनकी ही आशीर्वाद करने के लिए पैसे देते हैं लोग। कुछ लोग इनको समझ ही नहीं पाए, कुछ राजनीति के लोग नहीं समझ पाए, कोई अधिकारी नहीं समझ पाए, यहाँ तक कि कोई जनता भी इनको नहीं समझ पाया, ताकि इनके भी पीछे बहुत सारे दुख दर्द लेकर चलते हैं, मगर कुर्बान वही देवी माँ पर छोड़ दिए हैं, जहाँ पर इन्होंने चलते हैं उसी देवी माँ पर नाम पर आज मांग कर खाते हैं। शर्मगीत की ये बात है, राजनीति के लोगों को इनकी दुख दर्द में शामिल होकर ये पूछना चाहिए, ताकि घर है या नहीं, सरकार से कुछ आपको मिल रहा है या नहीं। सिर्फ जाते हैं, हाथ जोड़ना है, वोट मांगना है, सिर्फ झूठे बातें करना है, तसल्ली देना है, सिर्फ यही इनके साथ सुलूक हो गया है, बाकी का और कुछ भी नहीं है। आप ये प्रेस मीट तो रख चुके हैं, शायद इनकी दुआ लेंगे या इनकी बद दुआ लेंगे। अब तो आते दिनों में मालूम करेंगे ये सब जितने भी प्रेस मीट में मौजूद है। अब इनको तो सब प्रेस वाले भी नाराजगी यही जता रहे होंगे वहां पर, ताकि ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए। राजनीति के लोग तो अपने ही घर, अपने ही जेब भर लेते हैं, मगर ऐसों को मदद करेंगे तो शायद दुआ और आशीर्वाद जरूर मिलेगी। चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पक्ष क्यों ना हो, सबसे ज्यादा पक्ष कोई भी हो, मगर इंसानियत सब में रहना चाहिए। देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಜಿಲ್ಲಾವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತೇನು ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು
ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ಕಳೆದ 4 ಸಲ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರು 4 ಸಲ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಡೆದಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಉಪಪಂಗಡಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಣಿಗಾರ ಸಮಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬನಿಜ ಸಮಾಜದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಟೌನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾವೇ ಬೇಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿ, ಅವರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂವಾದ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರೇ ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾವೇಶ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಾಶಪ್ಪನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅಫಜಲ್ಪುರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ತಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಾನೀಗ ಸಮಾಜ ಸಮಾವೇಶ ರಾಮಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಗಾಂಧಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ರೇವಣ್ಣವರು ಇವತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ರೇವಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವ್ರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಂಗಾಮುಖಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ಹೆಚ್ಚಿಗೆರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೀವರ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಮಂಗಳಮುಖಿಯವರ ಆದಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಲಿತ ಸಮಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಂಗಾಯತರ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಬಾರ್ ಕುಂಬಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳು ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳು ಏನೇನಿರ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನಸಾಗರ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ ಜಾಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪುನರ್ವಸನ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಈ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನೀವು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ರೇಷನ್ ರೇಷನ್ 2,000 ಬರ್ತಲ್ಲ 2,000 ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಯಾಕ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಆ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ತಲುಪೈತಿ ಈಗ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಡ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು. ಧನ್ಯವಾದ.